ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே மீண்டும் இந்த டுடே ஸ்பெஷல் வழியாக உங்களை சந்திப்பதிலே மிகுந்த சந்தோஷம். It's a great pleasure to meet you once again in the name of our Lord Jesus Christ through today's special. இன்னைக்கு நாம ஒரு மிக முக்கியமான விஷயத்தை குறித்து பார்க்க போறோம். Today we are going to discuss about an important thing. இப்போ நீங்க ஒரு வீடியோவை பார்க்க போறீங்க. Now you are going to see a video. அந்த வீடியோவை நீங்க முதல்ல பாருங்க. First you watch that video. அதுக்கு பிறகு நான் இந்த செய்திக்குள்ள உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். After which I'll explain the content that is in the video. அந்த வீடியோவை பாருங்க. Let's watch that video. To the special camera so you can see exactly what I'm seeing. Let's get started. First, let me introduce you to Mini-Me. There she is, my perfect holograph. And thanks to the power of HoloLens 2, she just floats right with me. I'm literally holding my hologram, so natural. Now she's a little small to do a keynote. So let's get her up so she can do full-size Japanese keynote. Render keynote. Hologram になることには本当に驚くべきことがあります。私たちは最新の複合現実キャプチャ技術を使用し、私のホログラムを作成しています。実在の人物をホログラムとして見たことがあるかもしれませんが、私が実際に日本語を話しているのが新しいのです。私は日本語を話しませんが、私の声とホログラムは完璧な日本語で話しています。これはニューラルテキスト読み上げと呼ばれる最新の人工知能技術、いわゆるニューラル TTS を使用しています。私たちは自分の声の録音を使用し、私のように聞こえる私自身の個人的な音声署名を作成します。日本語からフランス語、ポルトガル語まで話せます。今、この技術は私たちが働き、遊び、生活する方法に関して、世界中の国境や障壁を取り除くことができると想像してみてください。まさに SF が現実になるところです。இப்போ நீங்க இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்க இல்லையா? Now you have watched this video. இந்த வீடியோல ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. They have used a technology in this video. ஒருவேளை இந்த வீடியோவை நீங்க ஏற்கனவே பார்த்திருக்கலாம். Perhaps you might have watched this video before. ஏன்னா இது ஏற்கனவே வாட்ஸ்அப்ல நிறைய வந்திருக்கு. Because it has already been circulated on WhatsApp. இன்னும் சொல்ல போனா இது ஒரு வருஷத்துக்கு பழைய வீடியோ இது. In particular, it's 1 year old. 2019 ஜூலை மாசம் வந்த வீடியோ. This video came on July 2019. இப்போ இந்த வீடியோல என்ன சொல்லி இருக்காங்க? What has been mentioned in this video? இது மைக்ரோசாஃப்ட் அந்த கம்பெனியோட HoloLens அப்படிங்கற ஒரு டெக்னாலஜி. This is a technology called as HoloLens by Microsoft. இதுல என்ன அவங்க சொல்ல வராங்க அப்படினு கேட்டிங்கனா What are they coming to say in this? இப்போ அவங்க உலகம் முழுக்க ஒரு மொழி கொண்டு வருவதற்கான முயற்சியை முன்னெடுத்திருக்காங்க. They are taking steps to bring one language into the world. இப்போ அவங்க இந்த ஹாலோகிராம் மெத்தட் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே உள்ளது. This hologram method was something that was already existing. ஏற்கனவே ஒபாமா அவருடைய கேம்பெயின்ல இத யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. They have already used it in Obama's campaign. இந்தியால கூட சில அரசியல் தலைவர்கள் இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. Even in India many political leaders have used it. இந்த மெத்தடை முதல்ல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிறேன். Firstly, let me explain this method to you. இந்த குறிப்பிட்ட தலைவர் ஒரு ஸ்டுடியோக்குள்ள இருப்பார். This particular leader, he'll be in a studio. ஆனா அவருடைய இமேஜ் பல இடங்கள்ல பல ஊர்கள்ல பேசறபடி காட்டப்படும். But his image will be portrayed in such a way that it will be shown throughout the world. இத பத்தி நம்ம நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு போட்டுருக்கோம். We have already discussed many videos about this. இப்போ அதோட அட்வான்ஸ்ட் குள்ள வந்திருக்கோம். We have come into the advanced version of it. இப்போ இது என்ன சொல்லுது அப்படினு கேட்டிங்கனா Now what it is saying is that இப்போ நீங்க பார்க்குற அந்த அம்மாவுடைய பேரு ஜூலியா ஒயிட். the name of this particular woman is Julia White. அந்த அம்மாவுக்கு ஜப்பான் மொழி தெரியாது. She doesn't know Japanese language. இப்போ இந்த அம்மா என்ன செய்ய போறாங்க? அந்த வீடியோல நீங்க என்ன பாத்தீங்க அப்படினா What you have seen in that video is that கடைசி ஒரு நிமிஷத்துல அந்த அம்மா ஜப்பான் மொழியில பேசுனத பாத்தீங்க. in the last 1 minute that lady was speaking in Japanese language. அதுல இருக்குறதுல ரொம்ப விசேஷம் என்னன்னா அந்த அம்மாவுடைய வாய்ஸ்லயே அத நீங்க கேட்டீங்க. The greatest speciality is that you heard it in her own voice. இப்போ நான் உங்களுக்கு தமிழ்ல பேசுறேனா என் கூட பேசுற சகோதரனுடைய இங்கிலீஷ்ல பேசுறாருனா அவர் சத்தம் தான் உங்களுக்கு கேட்கும். I'm speaking in Tamil and the brother who's speaking in English, you will hear only the voice of that particular brother who's speaking in English. ஒருவேளை அந்த லாங்குவேஜை என் மேல வெச்சாலும் இமேஜ் என்னதா இருக்கும்? சவுண்ட் அவர்தா இருக்கும். Perhaps even if you may give voice to my video, the image will be of mine and the voice will be of that brother's. இப்போ நம்ம பைபிள்ல சொல்லணும்னா சரீரமோ ஏசாவின் சரீரம், சத்தமோ யாக்கோபின் சத்தம் அந்த மாதிரி. As how it's mentioned in the scripture, the voice is Jacob's voice but the hands are the hands of Esau. ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படி இல்ல, அந்த அம்மா வாய்ஸ்லயே வருது. Here it is not like that, it is of Julia White's voice. இப்போ இந்த டெக்னாலஜி எப்படி செயல்படுதுன்னு உங்களுக்கு சொல்றேன். I'll tell you how this technology works. இப்போ இந்த ஜூலியா ஒயிட் பேசுறது அப்படியே இங்கிலீஷ்ல டைப் ஆகும்.
What Julia White speaks will be typed in English. இப்போ அந்த டெக்னாலஜி உங்க போன்லயே இருக்கு, நீங்க பேசுறத அப்படியே டைப் பண்ணிக்கலாம். This technology is even available in your mobile. Whatever you speak will be typed. அடுத்து என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படியே அதை ஜப்பானீஸ்க்கு கன்வர்ட் பண்றாங்க, டிரான்ஸ்லேட் பண்றாங்க. Nextly, they are translating it and converting it into Japanese. அதுக்கு பேர் அசூர் டெக்னாலஜின்னு பேர். This is called as Azure technology. இப்போ அந்த டிரான்ஸ்லேட் ஆன ஜப்பானீஸ் லாங்குவேஜ்ல இருந்து இப்போ அந்த அந்த ஜூலியா ஒயிட்டோடைய வாய்ஸ்ல அது படிக்குது. Now from the voice that has been translated, it is reading in Julia White's voice. இதுக்கு பேர் நியூரல் டெக்னாலஜின்னு பேர். It is called as neural technology. இப்போ நான் பேசுறத Now what I am speaking, தமிழ்ல பேசுறத what I am speaking in Tamil, அது அப்படியே தமிழ்லயே டைப் ஆகும். it will be typed in Tamil. அப்புறம் இங்கிலீஷ்க்கு டிரான்ஸ்லேட் It ஆகும். will be then translated into English. அப்புறம் இங்கிலீஷ்ல என்ன செய்வாங்கன்னா அவங்க அதை இங்கிலீஷ்ல படிக்கும். Then it will read it in English. ஆனா என்ன விஷயம் அப்படினு கேட்டிங்கனா, But the matter is that இந்த இடைப்பட்ட சில நிமிஷங்களுக்குள்ள in between the few minutes, என்னோட குரல் அது எடுத்துக்கும். it will take my voice. அதான் நியூரல் டெக்னாலஜி. That is called as neural technology. இப்போ உலகம் முழுக்க என்ன ஆகும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, Now what will happen throughout the world is that எனக்கு ஜப்பானீஸ் தெரியாது. I don't know Japanese. ஆனா என் எதிரிலேயே ஒரு இமேஜ், என்னோட இமேஜ் ஜப்பான் மொழியில பேசிக்கிட்டு இருக்கு. But next to me there will be an image that will be speaking in Japanese. இப்போ இந்த ஜூலியா ஒயிட்டுக்கு ஜப்பானீஸ் தெரியாது, ஆனா அந்த அம்மா ஜப்பான்ல பேசுறத அந்த அம்மாவே பார்க்கறாங்க. This Julia White, she doesn't know Japanese, but she herself is seeing that image speaking in Japanese. இது against to Bible நான் சொல்றேன். This is against to the Bible. எப்படி? How? ஆதியாகமத்தின் புத்தகம் 11ஆம் அதிகாரத்துல கர்த்தர் மொழிகளை பிரிக்கிறார். In the book of Genesis chapter 11, the Lord separated the languages. அப்படி பிரிச்சாதான் one world ஃபார்ம் ஆகாது. ஏனா பாபிலோனியர்கள் one world ஃபார்ம் பண்ண பார்த்தாங்க. Babylonians were tried to make one world. Only if he separates the language, one world cannot be formed. இப்போ அன்னையில இருந்து பிசாசுக்கு மக்களை வச்சு ஒரு மொழியை கொண்டு வரணும்ங்கறது அவனுடைய பிளான். From that day his purpose, that is Satan's purpose, was to bring one language into the world. பைபிள்ல கூட சில ராஜாக்கள் அப்படி பண்ணி இருக்காங்க. Even in the Bible many kings have done like that. நேபுகாத்நேச்சார் கல்தேயர் மொழியை படிக்க வச்சார்னு இருக்கு தானியேல் 1ஆம் அதிகாரத்துல. In the book of Daniel chapter 1 we read that Nebuchadnezzar made the people to study Chaldean language. அதே மாதிரி அலெக்சாண்டர் எல்லாரையும் கிரேக்க மொழி படிக்க வச்சார். Likewise Alexander made everyone to study Greek. ரோம சாம்ராஜ்யம் வரும்போது லத்தீன் படிக்க வச்சாங்க. When Roman Empire came, they made everyone to study Latin. நமக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி நம்ம காலத்துல ஆங்கிலேயர்கள் எல்லாரையும் ஆங்கிலம் படிக்க வச்சாங்க. In our days Americans made everyone to read English. இப்ப நமக்கே ஆங்கிலம் படிக்கிறது ஒரு விருப்பம், அது ஒரு பெருமை நமக்கே இருக்கு. Even we have a pride in speaking English. இப்ப நம்ம அந்த ஆங்கிலம் பேசாட்டி தப்பு நினைக்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டோம். We have come into the stage where we think that if we don't speak English it's something wrong. இது ஒரு வகையான பிசாசின் திட்டம். It is one among the plan of the devil. இப்ப நல்லா நான் சொல்றத புரிஞ்சுக்கோங்க. Just understand me carefully. ஆங்கிலம் படிப்பது தவறல்ல. It's not wrong in learning English. உலகம் முழுக்க ஒரு மொழி இருப்பது தவறு. But if only one language is seen throughout the world, then it's wrong. எல்லாரும் ஒரு மொழியில தான் பேசணும்னு சொல்றது தான் தவறு. It is wrong if you say all should speak in one language. நான் எத்தனை மொழி வேணா படிச்சு வச்சுக்கலாம், அது தப்பு We கிடையாது. can learn many languages, that's not something wrong. இப்போ என்ன வருது? இப்போ பிப்ளிக்கலி எடுத்துக்கோங்களேன். Take it biblically. இப்போ பைபிள் எபிரேய மொழியில எழுதப்பட்டது, புதிய ஏற்பாடு கிரேக்க மொழியில எழுதப்பட்டது. The Old Testament was written in Hebrew and the New Testament was written in Greek. இப்போ நம்ம மொழியில அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி படிக்கிறது தப்பே கிடையாது. It's not wrong to translate it in our own language. இப்போ அதை இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி Now after translating it in English, நாம எல்லாரும் இங்கிலீஷ் படிக்கணும்னு சொல்றது தான் தப்பு. if I say everyone should read the Bible only in English, then that's wrong. இந்த மொழி பிரிவினை என்பது கர்த்தருடைய திட்டம், அது அப்படி தான் இருக்கணும். The separation of language is a purpose of God and it should be like that. அதான் நான் சொல்லுவேன். That's why I'll say like கர்த்தர் this. இணைத்ததை மனுஷன் பிரிக்க கூடாது. What God has united, let not man put it asunder. அதே மாதிரி கர்த்தர் பிரித்ததையும் மனுஷன் இணைக்க At கூடாது. the same time, what God has separated, man should not try to unite. இப்போ இணைக்க தொடங்கி இருக்காங்க. Now they have started to unite it. இது எங்க போய் முடிய போகுது? Where it will go and end? ஒரு ஒன் வேர்ல்ட் ஃபார்ம் ஆகும் நான் ரொம்ப காலமா சொல்லிட்டு இருக்கோம். We've been preaching many years that one world is going to be formed. அந்த ஒரு உலகத்திற்கு அந்திகிறிஸ்து தலைவனாய் இருப்பான். And for that one world, Antichrist will be the leader. அப்ப அவனுடைய மொழி உலகம் முழுக்க ஒரே மொழியாக இருக்கும். Then his language will be common throughout the whole world. அப்ப அத்தனை பேரும் ஒரு மொழியை பின்பற்றுவார்கள். At that time, everybody will be following only one particular அல்லது ஒரு language. மொழியை பின்பற்றும்படி கட்டாயப்படுத்தப்படுவார்கள். Or they'll be forced to study only one language. அதை விட மிக முக்கியமானது இப்ப நமக்கு தேவை. And more important than that is what we need now. என்னன்னா அவனுடைய இமேஜ், அவனுடைய ஒரு உருவம் உலகம் முழுக்க எல்லா இடத்திலும் வைக்கப்பட்டிருக்கு. His image will be kept throughout the world. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 13ஆம் அதிகாரம் 15வது வசனத்துல இது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. It is mentioned in Revelation chapter 13 verse 15. மேலும் அம்மிருகத்தின் சொரூபம் பேசத்தக்கதாகவும்
தன்னை வணங்காத யாவரையும் கொலை செய்யத்தக்கதாகவும் மிருகத்தின் சொரூபத்திற்கு ஆவியை கொடுக்கும்படி அதற்கு சத்துவம் கொடுக்கப்பட்டதுன்னு இருக்கு. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. இப்ப நல்லா கவனிச்சு பாருங்க, இமேஜ்ன்ற வார்த்தை அங்க யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு இங்கிலீஷ்ல. Just listen carefully, the word image has been used in English. இத தான் நாம என்ன சொல்றோம்? விர்ச்சுவல் இமேஜ்னு சொல்றோம். That's what we are saying it as virtual image. இதுதான் ஹாலோகிராம் இமேஜ்னு சொல்றோம். This is called as holographic image. அந்த இமேஜ் இப்ப பேச ஆரம்பிச்சிருக்கு. Now the image has started to speak. இப்ப அந்த இமேஜ் நம்ம மொழியிலே பேச ஆரம்பிச்சிருக்கு. The image is speaking in our own language. இப்ப என்ன ஆகும்? Now what will happen? உலகம் முழுக்க அவனுடைய சிலை அல்லது இமேஜ் வைக்கப்படும். Throughout the world his statue or his image will be kept. அது பார்க்கும், It will see, பேசும், speak. வேதம் சொன்னது அப்படியே நிறைவேறி விட்டது. Whatever the word of God has said, it's already been fulfilled. இப்பவே நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா நாட்டிலயும் அவங்கவங்க கவர்மெண்ட்ல அந்த நாட்டினுடைய உயரிய தலைவருடைய போட்டோ வச்சிருப்பாங்க. In each and every government you will see the photo of their particular leaders. இப்ப இந்தியால பண்ணா தேசத்தந்தையுடைய போட்டோ இருக்கும். If you could consider India, you will see the photo of father of a nation. மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு போனீங்கன்னா அங்க அந்த ஊர் ராஜாவுடைய போட்டோ இருக்கும். If you go to Middle East countries, you will be seeing the photo of their இப்ப king. அதே மாதிரி உலகம் முழுக்க அந்திகிறிஸ்துவோட இமேஜ் வைக்கப்படும். Likewise throughout the world the image of the Antichrist will be kept. ஆனா இப்ப இருக்கிற இமேஜுக்கும் இந்த போட்டோஸ்க்கும் அப்ப இருக்கிற இமேஜுக்கு என்ன வித்தியாசம்? But what is the difference between the image that is existing now and the image that is going to come? அப்ப அந்த ஹாலோகிராம் மெத்தட் யூஸ் பண்ணப்பட்டு எல்லா இமேஜும் பார்க்கும், பேசும். In that time the holographic image will be used and all the images will speak and see. அதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் மரியாதை செலுத்த வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்தப்படுவார்கள். Everybody will be forced to give respect to that particular image. அப்படி இல்லை என்றால் அவர்களுக்கு தண்டனை வழங்கப்படும். Else they will be punished. இதே தான் ரோமர் காலத்தில் நடந்துச்சு. That's what happened during the Roman Empire கடைசி time. காலத்துல நடக்கும் பைபிள் சொல்லுது. The word of God says it will happen during the last இப்போ days. இமேஜ் ரெடி ஆயிருச்சு. The image is ready. இனி இதை எல்லா இடங்களிலும் வைக்கக்கூடியதான வேலையை தொடங்குவார்கள். Now they will start working to keep it throughout the world. இப்போ அவங்க சொல்லியிருக்கிறதே நீங்க கவனிச்சு பாருங்க. Now listen what they have said. இது எல்லா மொழிகளுக்கும் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் அவங்களுடைய திட்டம். Their purpose is to establish it in all languages. இப்போ ரோம் நகரத்துல உட்கார்ந்து அந்திகிறிஸ்து ஒரு கட்டளை கொடுப்பான். From Rome Antichrist will give a command. அது எல்லா மொழியிலும் எல்லா மக்களுக்கும் போய் சேரும். It will go to everyone and every nation. இதுதான் நடக்க போற ஒரு காரியம். This is one which is going to happen. சோ வேதம் சொன்ன தீர்க்க தரிசனம் நம்முடைய காலத்திலே மிக துல்லியமாய் நிறைவேறி விட்டது. The prophecy that has been mentioned in the Bible has already been fulfilled. இனி காலம் செல்லாது. There's no more time left. வெகு சீக்கிரத்தில் நம்முடைய ஆண்டவர் வர போகிறார். Very soon our Lord Jesus Christ is going to come. ஆயத்தமாவோம், ஒரு கூட்டத்தை ஆயத்தப்படுத்துவோம். Let's be prepared and make others ready. God bless you. God bless you.